Yes, in the second part of the topic determiners, we have to see in detail about a definite article. So there is a in articles, if you take, there is it can be classified to two kinds. One is definite article and the one is indefinite article. So definite article is the, and indefinite article goes for a and an, where you go for a for consonantal sounds and an for vowel sounds. It's not vowel letters, it's vowel sounds. You have to take care. And definite article, so we have going to see the usage of definite articles. The definite article is used when a particular thing is referred to. So when you are referring to a particular thing, you have to use definite article. അതായത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്ങിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you have to define it out, so that there you are using definite article. It is usually used before a common noun. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ്, ഡെഫിനറ്റ് ആക്കി ഒരു പ്ലേസ് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നൗണിൻ്റെ മുന്നിലല്ല നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കോമൺ നൗൺസിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഹിമാലയാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ എന്താണ് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. യുണീക്ക് നാച്ചുറൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കും. ബട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, ബിഫോർ കോമൺ നൗൺസ്, ദ ഗേൾ ഇൻ ദ ക്ലാസ് വാസ് coming all the terms in the topper in the examination. Appam that girl in the class, appo oru particular girl in the class, and she was outstanding compared to all other children in the class. Appo nammal girl ennu parayna common noun aanu avade edukkunna. Common noun nu munniyana nammal endana definite article the place cheyidu kodukkunna. Definite article is used when a particular thing is referred to. It is usually used before a common noun. Oru common noun ന്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. For example, in general usage, one does not use the definite article before the proper noun, like Divya. The Divya in the class is bright എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. The girl in the class is very much different to others in the class, other children in the class. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗേളിൻ്റെ മുന്നിലാണ്, നമ്മൾ കോമൺ നൗണിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അൺലെസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സം യുണീക്ക് നാച്ചുറൽ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കും. ദ സൺ, ദ മൂൺ, ദ ഗാഞ്ചസ്, ഓൾ ദ ഹിമാലയൻ റേഞ്ചസ്, ഓൾ ദോസ് ഇസ് സ്പെസിഫിക് നാച്ചുറൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? ദ ഉപയോഗിച്ച് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കോമൺ നൗൺസിൻ്റെ മുന്നിൽ അവരെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ, ആ കോമൺ നൗണിനെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ is used when a particular thing is referred to. It is usually used before a common noun. For example, in general usage, one does not use a definite article before a proper noun like Divya. However, it can be used before a common noun like a girl. And the is used before any where uses ആണ് before unique natural objects such as sun, the earth, the river. അപ്പോൾ എന്താണ്? The sun, the earth, the river, അതിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നിൽ specific natural objects ആണ്. അവരുടെ മുന്നിൽ the stars, the galaxy, all those, the solar system, the planets, all there, they are specific natural objects and you are using it there. And when a noun is mentioned again in the same context, ഒരു noun അതേ സെയിം കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ വീണ്ടും ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ, നമ്മൾ അവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കും. ഫോർ ഐ ബോറോഡ് എ ബുക്ക് ഫ്രം ദ ലൈബ്രറി, ഞാൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ്, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ബുക്ക് എടുക്കാൻ കാരണം? ആ പ്രത്യേക ബുക്ക്, ആ ഡെഫിനറ്റ് ബുക്ക്, ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ ഐ ബോറോഡ് എ ബുക്ക് ഫ്രം ദ ലൈബ്രറി, ദ ബുക്ക് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഞാൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു, ബുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഐ ബോറോഡ് എ ബുക്ക് ഫ്രം ദ ലൈബ്രറി, ദ ബുക്ക് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. And again, before the names of rivers, oceans, seas, mountain ranges, group of islands and canals. So എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വരുന്ന റിവേഴ്സിൻ്റെയും ഓഷ്യൻസിൻ്റെയും സീസ്, മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആൻഡ് കാനൽസ്, യു ആർ യൂസിങ് the Yamuna, the Pacific Ocean, the Arabian Sea, the Himalayas, Antamans, all there you are using definite article the. Before superlatives such as first, second, best, last, worst, and word only when it is used adjective or a pronoun. പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ചില സെൻറ്റൻസസിൽ നമ്മൾ, സോ എക്സാമ്പിൾ, വൺ ആപ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഗിവൻ ഹിയർ. പ്രിയ വാസ് ഓൺലി ഡോക്ടർ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മൾ ഡോക്ടർ എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ കോമൺ നൗൺ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ എടുക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയ ഡോക്ടറാണ്. ഷീ ഈസ് നോട്ട് എ ടീച്ചർ, ഷീ ഈസ് നോട്ട് എൻ എഞ്ചിനീയർ, സോ ഷീ ഈസ് എ ഡോക്ടർ. സോ ദേ യൂസിങ് എന്താണ് അവിടെ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ്? അവിടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് the only doctor is the only doctor. അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? only doctor ആയിട്ട് വരുന്ന ആ അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ the കൊടുക്കുന്നത്.
So before the superlative such as first, second, best, last, worst, and the word only when it's used as adjective or pronoun. ഇനി ഒന്നെങ്കിൽ adjective ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ മുന്നിലും നമ്മൾ the ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ pronoun ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ മുന്നിലും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? The definite article ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കും. For the examples are given here. Priya was the only doctor in the group. The example is clear for you. Cancer is the worst among modern diseases. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രീസിൽ ഉപയോഗിക്കും. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ, വേഴ്സ്റ്റ്, ബെറ്റർ, ഓൾ ദോസ് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട് ബെറ്റർ, ബെസ്റ്റ്, ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്, വേഴ്സ്റ്റ്, all these superlatives you are using the definite article. Cancer is the worst among modern diseases. Devu is the tallest girl in the class. Is the tallest girl in the class. ആൻഡ് എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് adjective tallest and superlativeൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ പ്രിയ വാസ് ദ only doctor in the group. Cancer is the worst among modern diseases. Devu is the tallest, superlative degree, and is the tallest in the class. And so all there you are using the definite articles. Now definite article, it's not articles, it's indefinite title articles are a and an. So now before a common noun which becomes specific by virtue of locality or context. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുമ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് മാറും. The cat climbed on the roof. Cat മേശപ്പുറത്തല്ല കയറിയത്, കാറ്റ് നേരെ കയറിയത് റൂഫിൻ്റെ മുകളിലാണ്. Climbed on the roof, on not on the terrace but climbed on the roof. അപ്പം ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുന്നു? We are using the definite article the. The cat climbed on the roof. കാറ്റും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് എടുത്തു. നമ്മൾ കാറ്റും ആ ഒരു കാറ്റാണ്. And it climbed on the roof. I was asked to meet the chairman immediately. അപ്പം എന്താണ് I was asked to meet. അപ്പം ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. എന്തോ ഒരു ഇമീഡിയറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. I was asked to meet the class teacher, tutor, principal immediately. So I was asked to meet the chairman immediately. Before the countries made up a similar units or states as well as before the names with the words just republic, kingdom, etc. ഇനി അടുത്ത യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് before countries made up a smaller units or states. ഇനി smaller units അല്ലെങ്കിൽ states, Emirates, the 7 Emirates, the United Arab Emirates. So എന്താണ് അവർ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് ആണ് they have formed this union. So the republic, the kingdom and the United Kingdom. So അങ്ങനെ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? the ഉപയോഗിക്കുക. The United States of America, the United Kingdom, United Arab Emirates. And before a proper noun as used as a common noun. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർ നൗണിനെ കോമൺ നൗണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് അനിത ഇസ് ദ ലതാ മങ്കേഷ്കർ ഓഫ് ദി ക്ലാസ്. അനിത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർ നൗൺ തന്നെയാണ്. ലതാ മങ്കേഷ്കർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതും പ്രോപ്പർ നൗൺ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ലതാ മങ്കേഷ്കർ വരുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ പാട്ടുകാരി, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ പാട്ടുകാരി. അപ്പം ലതാ മങ്കേഷ്കറിൻ്റെ ഒരു കോമൺ പാട്ടുകാരി എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ടല്ല അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കോമൺ നൗൺ. അനിത ഇസ് എ ലതാ മങ്കേഷ്കർ ഓഫ് ദി ക്ലാസ്. രവി ഇസ് എ ഷേക്സ്പിയർ ഓഫ് അവർ ക്ലാസ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഷേക്സ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ള ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് രവി. സോ രവി ഈസ് എ ഷേക്സ്പിയർ ഓഫ് ദി ക്ലാസ്. അവിടെ ഷേക്സ്പിയർ എന്നും ലതാ മങ്കേഷ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ആസ്പെക്ട്, കോമൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കുകയാണ്. സോ കോമൺ നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓൾസോ യു ആർ യൂസിങ് ദ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. സോ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആദ്യം അവരിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് വാട്ട് എവർ നെസസറി, എ ഓർ ആൻഡ് വെർ എവർ നെസസറി, അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു 10 questions I have done as samples for you. Rest you can work it out. Please write with an ink pen, not with a gel pen. She gifted me an embroidery kit. It's time I went on Europe trip. Europe. It's ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ universe. It's university. So it's Europe as Europe. Europe. Remia went out for an hour. The Titanic was an excellent ship. Tia left a rainbow-colored umbrella on the desk. He kept an iron box near a window made of a glass. Prida needs a holiday. There is a bus from the city center to the railway station every 5 minutes. She teaches a dozen children a day. So these are the 10 examples I have worked out. So rest of these questions you can do by yourself and will get posted answers. So you will have to revise back determiners,
ഡിറ്റർമിൻ യൂസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഡിറ്റർമിനേഴ്സിൽ എയും ആൻഡും യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ യൂസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് സീൻ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ്. ആൻഡ് അടുത്ത 8th question, 8th Roman letter, they haven't mentioned a and the, so you will have to use it accordingly. എയോ ആനോ ദയോ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് യുക്തി അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഡു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ ദെൻ താങ്ക് യു.